I was asking Mishkin sir, what am I going to speak about you? There's so much. He said, say, I'm an angel and a demon, a devil. That has been my experience. I saw both sides of Mishkin. And I was a little afraid when I started working. But first few days had been such a challenge. What is this man trying to do? Because in the beginning, I had enormous freedom. பயங்கர freedom. 3 மாசம் உட்காந்து என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணுங்க. எந்த கேமரா வேணுமோ ultimate. I did the test with the biggest camera, biggest lenses to the smallest camera, smallest lenses. Finally, only one thing is that ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கிறப்போ ட்ரெயினில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் ஃபீலிங்கு. We should never once have any kind of adjustment for the sake of camera. ஏதாவது மாற்றி பண்ணுறோமோ வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணுமோன்னு. So that I took it as like, that's the final, it's like Bible, finish. Once he's taken the camera, the shots can be very spontaneously, it's happening. I understood that. This is not going to be a traditional kind of, all the conventional idea of a cameraman, all that went out of the head. I just understood a filmmaker who's so passionate, who has a story to tell and who's completely free. And the vibe எனக்கு பயங்கர இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. How one can be free in your work. And cinema most difficult is இருக்கிற ப்ரெஷரில் எல்லாம் நம்ம ஆனஸ்டாக அந்த ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வேண்டியோ அந்த ஒரு சீனுக்கு வேண்டியோ எவ்வளோ உண்மையாக எவ்வளோ ஃப்ரீயாக நம்மளால் பண்ண முடியும்னு. He had achieved that sense of freedom and he empowered me and he gave me that sense of freedom. I could be free in working, in also breaking, what do you call the received ideas, conventions. என்ன சொன்னா camera languageல என்னோட dynamic range expand பண்ணாரு from my lows to the highs, and I was able to recalibrate myself and work in a way that the experience of cinema, how he is visualizing, should come to the ultimate. And that also meant, as he said, maybe I should be your assistant in this film or operator, but I just gave it. I mean, the camera in his hand liberated the film, and I completely enabled him to, freak out on the, in taking the shots the way he wanted it. I supported it. I functioned as a director of photography. I functioned for, the entire image and how it should land to the viewer. So it's a very special experience and fantastic working with him. Every day had been so beautiful experience that after the shoot, we are actually sitting and he is making music. And I'm listening to the background score. And I already know, who will get this opportunity to actually be part of, the score being designed. And he's making the music. Already we know, okay, in the mood, in the scene, full preparation. Apde immerse ஆகி அதில் ஊறி ரொம்ப ரசித்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு project. And what to say, I have changed a lot while making this, working with him. Another thing is that this is the first time ever I think director has given cinematographer's name in the poster. Hats off, sir. It's big deal. It's a big deal. It's a big deal. இந்த படம் ஆண்களால் நிரப்பப்பட்ட படம். அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு உலோக புழு அந்த படம். ட்ரெயின்ன்றதை நான் ஒரு உலோக புழுவாக பார்க்குறேன். அது ஒரு பெரும் கருப்பையை தூக்கி சுமந்துட்டு போகுது. ஒரு ஸ்டேஷன் விட்டு இன்னொரு ஸ்டேஷன் போனோம்னா ஒரு கருப்பை மாதிரி நம்ம தாய் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு சுமந்துட்டு அப்படியே போகுது. ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு என்னுடைய பேக் போனா என்னுடைய கண்களா ஒரு கேமராமேன் உமனாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். and she has done a great job. Thank you. அஞ்சாதியோட அது பெரிய ஹிட். அதுக்கப்புறம் 100 days ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் இவர் அப்போது நிறைய கமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாரு. அடுத்த படம் ஒன்று பிளான் பண்ணோம், இன்னும் பெருசாக கமர்ஷியலாக ஓடக்கூடிய மிஷ்கின் டச்சோட ஒரு படம். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன்னா ஒரு ஆக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு பெரிய ஹிட் கொடுத்தா இன்னொரு நல்ல விஷயம் தானே. திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி, இல்லை மச்சா நான் வேறு மாதிரி படம் பண்ண போகிறேன். எனக்கு புரியல. இல்லை நம்ம அது படம் பண்ண வேணாம், நான் என்னோட ரைட்டிங் அந்த கிராஃப்ட் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஐ வாண்ட் டு டூ வித்தியாசமான வேறு மாதிரி படங்கள் பண்ணோன்னு சொல்லி, சரி இந்த படம் பண்ண வேணான்னு சொன்னார் அவர். நான் ரொம்ப ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டேன் மச்சான், ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டேன். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் கமர்ஷியலாக நம்ம அதை நோக்கி போகிறோம். நம்பர்ஸ் ஏறணும், இன்னும் பெரிய ஸ்டார் ஆகணும், பெரிய டைரக்டர் ஆகணும், ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இன்னும் பெரிய ஹிட்டு கிடைக்கணும். அது ஒரு பக்கம். ஆனால் இவர்
அது ஆல்ரெடி இவர் ப்ரூவ் பண்ணார். இன்னொன்று வந்து அந்த கிராஃப்ட் வந்து இப்போ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமா வந்து யூ ஹேவ் டு டேக் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கு ஒரு ரைட்டிங் தேவை, அதுக்கு ஒரு கிராஃப்ட் தேவைன்னு சொல்லி ஹி வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். அதுலேருந்து தான் நந்தலாலா, யுத்தம் செய், பிசாசு, ஓடாயாட்டுக்குட்டி எல்லாம் வந்தது. நான் வந்து அடிக்கடி யோசிப்பேன், நான் சொல்லுவேன், மச்சான் டூ அ ஃபிலிம் வித் அ பிகர் ஸ்டார். ஒருவேளை நாங்கள் ஒன்றா ஆரம்பிச்சதுனாலே தெரியல, அவரோட வெற்றியின் போது அவரோட சக்ஸஸ் வந்து எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ் மாதிரி, எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி எனக்கு தோணும். அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த படத்தோட அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா விஜய் சேதுபதி மாதிரி ஒரு ஹீரோ, எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஹீரோ, ஒரு ஸ்டார், அண்ட் கலைப்புலி தானு சார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர், அண்ட் மிஷ்கின். கொஞ்சம் அன்யூஷுவலாக இருந்தது அந்த காம்பினேஷன், பட் திஸ் இஸ் இட். அண்ட் இந்த ட்ரெயினோட இந்த பயணத்தில் ஐ திங்க் ஸோ இந்த லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஏறின ஒரு நடிகர் நான் நினைக்கிறேன். ஐ கேம் த லாஸ்ட் மினிட். ட்ரெயின் ஸோ ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் இட். இது வந்து லெட் இட் பிகம் என்ன சொல்கிறது, லெட் இட் ரன் நான் ஸ்டாப். தேங்க்யூ. நான் சார் பத்தி நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து இஸ் a very visual director. சோ இதுல வந்து ட்ரெயின் இஸ் a very ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கும்ல, புதுசா என்ன ஃப்ரேம் வைக்க முடியும். திடீர்னு சார் வந்து படுத்துடுவாரு, இங்க ஃப்ரேம் எங்க இங்க. சோ he improvised so much, that was amazing. அண்ட் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஷார்ட் முடிச்சுட்டு வந்து அங்க மியூசிக் கம்போசிஷன் நடக்கும். இன்வால்வ்மெண்ட், வாட் இஸ் இன்வால்வ்மெண்ட் அவர் பார்த்து இட் வாஸ் a beautiful learning experience. and not just மிஸ்கின் சார், அவரோட ட்ரேட் வந்து அவரோட டீம்ல ஒவ்வொரு ஏடிக்கு ஒட்டிடுச்சு. பை தி எண்ட் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி, ஈவன் ஃபாசியா மேடம், தேர் டீம். ஸோ இட் இஸ் a very collaborative experience and thank you for the learning experience சார். மிஷ்கின் சார் வந்து ரீசெண்டாக மீட் பண்ணப்போ, நான் இப்போ நடிக்கிறேன்டா, சூப்பர் சிங்கர்லாம் போகிறேன், நான் டைரக்ஷன் பண்ணதை விட இப்போ நிறைய சம்பாதிக்கிறேன், முன்னை விட இப்போ செழிப்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆனால் வருத்தமாக இருக்கேன், எனக்கு சோகமாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே, ஏன்னா என் படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அந்த டைரக்டர் மிஷ்கின் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கத்தோடு இருக்கிற அந்த டைரக்டர் மிஷ்கின் வந்து வெளியே வர போகிறாருன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் we want you to make more and more films சார். நீங்கள் நடிங்க, பட் நிறைய படம் பண்ணுங்க சார். அது ஒன்று தான் என்னோட ரிக்வெஸ்ட்டாக நான் கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கு மிஸ்கின் சார் வந்து இந்த விழாவுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணதில்லை. ஏன்னா அவருடைய படங்கள் நிறையா பார்த்து அதில் ஒரு வகையில் நாங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ சாரோட எல்லா படங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த வகையில் ட்ரெயின் வந்து கண்டிப்பாக இன்னும் இது வந்து எங்களை பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன். சார், வி ஆர் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ சார். அண்ட் சார் வந்து படங்கள் மட்டும் இல்லை, அவரோட இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும், அவரோட ஷோவாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து பயங்கர என்கேஜாக எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணிருக்காரு. ரீசெண்டாக சாரோட ஆஃபீஸ் போயிருந்தோம் நாங்கள் எல்லாருமே. ஒரு 9 மணிக்கு போனோம் நைட்டு, காலைல 7 மணிக்கெலாம் வெளில வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணி நேரம் வந்து 10 நிமிஷம் மாதிரியா இருந்தது. நிறைய படங்கள் பற்றி, புக்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் சார் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. சார் அந்த மேக்கிங்கில் அந்த படத்துக்கு போட்ட அந்த ரிஸ்க்கும் அவரோட சின்சியாரிட்டியும் நாங்கள் வந்து டேக் ஓவாகவே எடுத்துப்போம் சார். அண்ட் விஜய் சேதுபதி அண்ணா, நீங்களும் மிஷ்கின் சாரோட கொலாபரேஷனில் இந்த படம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இன்னும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அதிகமாகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். வெயிட்டிங் ஃபார் ட்ரெயின். எல்லா ஆடியோ லான்ச்சில் எல்லா ஈவெண்ட்லையும் மிஷ்கின் சாரை இன்வைட் பண்ண தான் சந்தோஷப்படுவாங்க. அப்படி ஒருத்தர் எனக்கு பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி செல்லம் வந்துடுறா அப்படின்னு சொன்னார். அதை நான் ரொம்ப ப்ரிவிலேஜாக பார்க்குறேன் சார். அப்புறம் நாங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணி மிஷ்கின் சார் கூப்பிட்டுருக்காரு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து மனு கொடுப்போம், எங்கள் எல்லாரோட படத்தில் எவ்வளோ ஒன்றும் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க சார், அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் நினச்சோம். வஞ்ச புகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. அடா பாவீங்களா, நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க, ஹாப்பியாக இருந்தது, வந்தோம் சார். இனிமேல் அடிக்கடி கூப்பிடுங்க சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்வில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. படத்தை பற்றி இங்கே எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு சேதனும் சரி, மிஸ்கின் சாரும் சரி, இவங்க ஹீரோ டைரக்டர்ன்ற தாண்டி எனக்கு ஹியூமனாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து சேதனை வந்து என்னோட 2 படங்களும் பார்த்து இந்த படத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறதோட கூடுதல் புரிதலோட வந்து என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஹைக் கொடுக்கும். ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அதுதான் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அது சேதனை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அதோட என்ன பண்ணுற தொடர்ந்து கால் பண்ணி கேட்பாரு, அடுத்து என்னடா எழுதுடா, படம் பண்ணுறா, வந்து சொல்லுடா அப்படின்னு ஒரு என் மேலே ரொம்ப கேரிங்காக இருக்கிறவர். தேங்க்ஸ்ண்ணே. இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி படமாக தான் அமையும். வாழ்த்துக்கள்ண்ணே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். யாரு? மிஷ்கின் சார் லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸாக ஆக்டரா ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு ரியாலிட்டி ஷோஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்து
தெரியல எனக்கு மடன் சொன்ன மாதிரி தான், மடன் சொன்னதோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான். We love to see you as a director and you are an inspiration. Keep inspiring us, sir. And Seri sir, a huge fan. நீங்க பண்ற work, you know, we admire you. Thank you so much. மிஷ்கின் சாரை வந்து பார்த்து தான் நாங்களாம் வந்திருக்கோம். என்னோட அவர் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் யுத்தம் செய் என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம். அதை பார்த்து தான் ஓகே இப்படி தான் சினிமா இருக்கணும் அப்படின்ற லெவலுக்கு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். அவரோட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம், அவர் பாடும்போது கேட்டிருக்கோம், அவர் கம்போஸ் பண்ணது நாங்கள் லைவாக பார்த்துருக்கோம். அவரோட கான்வர்சேஷன்ஸ், அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ ஒரு புதுசாக இருக்குது. அவர் ஒரு மோஸ்ட் நெகட்டிவ் திங்கை கூட ரொம்ப பாசிட்டிவாக பார்க்குறாரு. மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் திங்கில் இருக்கிற இதில் ஒரு இந்தியன் யாங் மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு, எப்பயுமே இருக்குது அவரோட இதில். அண்ட் அது ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு விஷயம் இருக்கும், ரொம்ப பயங்கரமாக இது எப்படி நான் குறை சொல்லலாம்னா அதில் வந்து செம்மையாக ஒரு கிரிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வைக்கிறாரு. அதே மாதிரி யாருக்குமே ஒரு விஷயம் பிடிக்கலன்னா அதை பயங்கரம் அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். மிஷ்கின் சார் வந்து டேரக்டராக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இது 6 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சைக்கோக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் வருது. ஸோ எக்ஸைட்டட் டு see the film. Thank you. Yeah.